Okay, children, good morning, everyone. Today we are going to discuss the prepositions. Prepositions. It is question number 9 from your from your question paper. Question number 9, Roman number 9 from your examination paper, and it is for 3 marks. 3 marks. 3 marks is you shouldn't neglect, for it is just 3 marks. You have to concentrate on it. Okay, let us get through the topic. What is preposition? What is preposition? Let us have a look into the screen. Please look into the screen and read it on your own for some time. After I sip coffee, I'll continue. Okay, ఇది ఒకసారి చదవండి రా. చదువుతా ఉండండి, నేను ఒక్క 2 నిమిషాల్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను.
Okay, children. A preposition is a word or set of words that indicates location or some other relationship between a noun or pronoun and other parts of the sentence. What is preposition? The word itself indicates its meaning. Preposition. Preposition, which the particular word, the particular preposition indicates in which the noun or the pronoun is. Okay. A preposition is a word or set of words that indicates location or some other relationship between a noun or pronoun and other parts of the sentence. Preposition అనేది ఒక పదము లేదా కొన్ని పదాల సమూహం. అది దేన్ని తెలియజేస్తుంది అంటే ఒక సెంటెన్స్ లో ఉండే ఒక నౌన్ గాని ప్రొనౌన్ గాని మిగిలిన పార్ట్స్ గాని సెంటెన్స్ లో ఉన్న మిగిలిన పార్ట్స్ గాని ఏ స్థానంలో ఉన్నాయో తెలియజేయడానికి మనం ప్రిపోజిషన్ ని ఉపయోగిస్తాం. ప్రీపొజిషన్ అంటే ఒక వస్తువు యొక్క లేక ఒక మనిషి యొక్క లేకపోతే అదే ఏదైనా ఒక పదార్థం యొక్క లేకపోతే ఏదైనా ఒక ప్రదేశం యొక్క లేకపోతే ఏదైనా ఒక మనిషి యొక్క పొజిషన్ ని ఎక్కడ ఉన్నదో తెలియజేసే పొజిషన్ ని తెలియజేయడానికి మనం ప్రిపోజిషన్ ని ఉపయోగిస్తాం. ఉదాహరణకి చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్. I met my friend at the market. At the market. I met my friend at the market. నేను నా ఫ్రెండ్ ని మార్కెట్ దగ్గర కలిసాను, మార్కెట్ లో కలిసాను. మార్కెట్ లో కలిసాను అంటే ఇన్ మార్కెట్ అనాలి అనుకుంటాం, కానీ we have to use the preposition at అన్నమాట. Rishi's school is behind the railway station. Behind అంటే వెనుక. Rajamahendravaram is on the banks of Godavari. On the banks of Godavari. The lecturer is going into the classroom. Charan is in the park. Prepositions are connecting words. They link the nouns, pronouns, verbs and phrases together in a sentence. Prepositions అనేవి connecting words అన్నమాట. అవి nouns లేక pronouns లేక verbs లేక phrases ని ఒక sentence లో కలిపి ఉంచుతాయి. Without prepositions, it would be impossible to understand communication. Preposition లేకుండా మనము కమ్యూనికేషన్ ని అర్థం చేసుకోలేము. Let us look at how a preposition functions in a sentence. ఇప్పుడు మనము ప్రిపోజిషన్ ఒక సెంటెన్స్ లో ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాము. దాని యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంటుందో. The book is on the table. See here, the book is on the table. On అనేది ఇక్కడ preposition. In this sentence, on is a preposition. It relates the book to the table by showing the place where the book is kept. Here, on the table is a prepositional phrase. చూడండి ఇక్కడ on అనేది preposition. పుస్తకానికి టేబుల్ కి మధ్య ఎటువంటి సంబంధం ఉందో అంటే పుస్తకం టేబుల్ మీద పుస్తకాన్ని ఎక్కడ పెట్టామో తెలియజేయడానికి, అంటే పుస్తకం ఎక్కడ పెట్టబడిందో తెలియజేయడానికి ఇక్కడ ఆన్ అనే దాన్ని మనం ఉపయోగిస్తున్నాం. హియర్ ఆన్ ద టేబుల్ ఇస్ ఎ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఇక్కడ ఆన్ ద టేబుల్ ఈ ఉన్న సెంటెన్స్ లో ద బుక్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్, ఈ ఆన్ ద టేబుల్ అనే దాన్ని మనం ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అని అంటాము. ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎ ప్రిపోజిషన్ ఈజ్ ఎ నౌన్ ఆర్ ఎ ప్రొనౌన్. ప్రిపోజిషన్ కి మనం ప్రిపోజిషన్ కి ఆబ్జెక్ట్ గా నౌన్ గాని ప్రొనౌన్ గాని ఉంటది. ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ ద టేబుల్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ప్రిపోజిషన్ ఆన్. ఇక్కడ ఆన్ ది టేబుల్ అనే దానిలో ఈ ద టేబుల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ కి ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని మనము ఇంటర్లింక్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ కి ద టేబుల్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. ఇందులో సబ్జెక్ట్ ఏది? ద బుక్. ద బుక్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్. ద బుక్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్. See, for example, look at the following examples. We spent a quiet evening at home. I am growing tomatoes in my garden. We watch TV in the living room. My mother lives in Bangalore. She looks at herself in the mirror. I hung my shirt behind the door. The cat is under the chair. The plane is just below the cloud. She jumped over the gate. He rode across the Krishna River. Sunita's birthday is on 3rd June. They walked slowly through the woods. She stood up
and walk towards him. I have a meeting at 9 a.m. The dinner counter closed at midnight. Do you work on Sundays? See, prepositions and their use. Prepositions, how it is used. Example. See here. మీరు జాగ్రత్తగా వింటే అర్థం అవుతుందిరా. వాడెవడో తలకాయ పట్టుకుని కనిపిస్తున్నాడు. వినండి చెప్పేటప్పుడు. ఊరికే టీచరు ఎక్కువ చెప్పేసి మీరేమి వినకుండా ఏంటి ప్రయోజనం? మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నది ప్రిపోజిషన్ అనే చాప్టర్ లో ఉన్నది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ప్రిపోజిషన్స్ అండ్ దేర్ యూస్. See here, showing time, at, by, in. How it is used? Exact times, meal times, parts of the day. Yes, చూడండి. ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని మనము ఇది టైం కి సంబంధించిన ప్రిపోజిషన్, అంటే టైంని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ కరెక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ టైంని మనం మెన్షన్ చేసినప్పుడు, అంటే ఉదాహరణకు చూడండి, ఎట్ 5 PM, ఎట్ 5 PM అంటే ఎట్ 6 PM, ఎట్ 10 AM అట్లా ఎగ్జాక్ట్ టైంని మనం ఇండికేట్ చేసినప్పుడు ఎట్ ని ఉపయోగిస్తాం. తర్వాత మీల్ టైమ్స్ అంటే లంచ్ అని కానీ, సప్పర్ అని కానీ, లేకపోతే బ్రేక్ఫాస్ట్ అని కానీ మనం చెప్పేటప్పుడు, డిన్నర్ అని కానీ మనం చెప్పేటప్పుడు పర్టికులర్ గా మీల్ టైమింగ్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు కూడా ఎట్ లంచ్ అని, ఎట్ సప్పర్ అని, ఎట్ డిన్నర్ అని, ఎట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని చెప్తాం. పార్ట్స్ ఆఫ్ ద డే, డేలో పార్ట్స్ అంటే ఆఫ్టర్నూన్ అని కానీ, డాన్ అని కానీ, డస్క్ అని కానీ అవి పార్ట్స్ ఆఫ్ ద డే. మార్నింగ్ అని కానీ అట్లా చెప్పేటప్పుడు అంటే ఎట్ డాన్, ఎట్ డస్క్, ఎట్ ద బిగినింగ్ అట్లా చెప్పేటప్పుడు ఎట్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఏజ్ కి సంబంధించి ఎట్ ఏజ్ 20 లేక ఎట్ ఏజ్ 40, ఎట్ ఏజ్ 1 ఏజ్ కి సంబంధించి పర్టికులర్ గా చెప్పేటప్పుడు మనం ఎట్ అంటే షోయింగ్ టైమ్, ఇట్ ఈస్ టైమ్ రిలేటెడ్ ప్రిపోజిషన్. తర్వాత చూడండి, బై అనేది కూడా టైం కి సంబంధించి ఎలా వాడతాం అనే దానికి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది ఉంది. ఏ లిమిట్ ఇన్ టైం బై సన్ డౌన్. ఏ లిమిట్ ఇన్ టైం లిమిట్ అంటే ఒక లిమిట్ కి సంబంధించిన టైంని ఇండికేట్ చేసేటప్పుడు బై సన్ డౌన్ అనే, లేక బై నూన్ అని కానీ, బై ఈవినింగ్ అని కానీ చెప్తూ ఉంటాం. ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఎట్ ద లేటెస్ట్ అనే సెన్స్ లో, అంటే ఈ మధ్యనే అని చెప్పే సందర్భంలో, ఇప్పుడే జస్ట్ కంప్లీటెడ్ లేకపోతే ఇప్పుడిప్పుడే అని లేటెస్ట్ న్యూస్ కు సంబంధించి చెప్పేటప్పుడు కూడా బై ద డ్యూ డేట్ అంటే లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, బై ద డ్యూ డేట్ అంటే కరెక్ట్ గా సమయానికి అనే సందర్భంలో కూడా బైని యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ అనేది టైంకి సంబంధించి ఇన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? లెఫ్ట్ అయిపోకండి, ఇందాక 9 మంది ఉన్నారు, ఇప్పుడు 7 ఉన్నారు. ప్రశాంత్, ఒకసారి పార్టిసిపెంట్స్ ఫోటో తీసి నా పర్సనల్ నంబర్ పంపరా. సీజన్స్, మంత్స్, ఇయర్స్. ఇన్ ద సమ్మర్, సీజన్స్, మంత్స్, ఇయర్స్ కి సంబంధించి ఇన్ ద సమ్మర్, ఇన్ జనవరి, ఇన్ 1970 అట్లా చెప్తాం. డ్యూరేషన్స్, ఇన్ డిసెంబర్. డ్యూరేషన్ లో కూడా డ్యూరేషన్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు కూడా ఇన్ డిసెంబర్, ఇన్ ఫిబ్రవరి అట్లా చెప్తూ ఉంటాము. డ్యూరేషన్స్ అంటే ఇన్ 1992, ఇన్ 2022 అట్లా అన్నమాట. ఆఫ్టర్ ఏ సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఒక సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తర్వాత కూడా ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్, ఇన్ ఎన్ అవర్, ఇలాగా మనము ఇన్ అనే దాన్ని, ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము. ఏదైనా కూడా ఆర్టికల్స్ అయినా ప్రిపోజిషన్స్ అయినా కూడా మనకి యూసేజ్ లో తెలుస్తాయి. త్రూ అనే దాన్ని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం? సంథింగ్ విత్ లిమిట్స్ ఆన్ టాప్, బాటమ్ అండ్ ద సైడ్స్. త్రూ అంటే గుండా అనే మీనింగ్, అంటే దాని గుండా వెళ్ళేటప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ త్రూ ఇట్, డ్రైవ్ త్రూ ద ఛానల్, డ్రైవ్ త్రూ ద టన్నల్ అట్లా చెప్పేటప్పుడు అంటే సంథింగ్ విత్ లిమిట్స్ ఆన్ టాప్, బాటమ్ అండ్ సైడ్స్. పైన, కింద, మధ్యలో లిమిట్స్ ఉన్నదాని, సైడ్ లో లిమిట్స్ ఉన్న వాటి గుండా అని వెళ్ళి చెప్పేటప్పుడు త్రూ అనే దాన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. డ్రైవ్ త్రూ ద టన్నల్, ఆ టన్నల్ గుండా పోనీ. టువర్డ్స్ అంటే వైపు, మూమెంట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ సంథింగ్, ఏదో ఒక డైరెక్షన్ వైపు, ఒక డైరెక్షన్ వైపు వెళ్ళేటప్పుడు అంటే టువర్డ్స్ అంటే వైపు.
గో 5 steps towards the house. ఆ ఇంటికి 5 స్టెప్పులు, ఆ ఇంటి వైపు 5 స్టెప్పులు వెళ్ళు అని. త్రూ, టువర్డ్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బై, ఎట్, ఇన్ ఇవి టైంకి సంబంధించి ఎట్లా యూస్ చేస్తాం అంటే, ఎట్ లంచ్ అంటే లంచ్ టైంలో అని, డాన్ టైంలో, లేకపోతే 20 సంవత్సరాల వయసులో అని. ఇక్కడ బై సన్ డౌన్ అంటే సూర్యాస్తమయం అయ్యే సమయానికి, లేకపోతే కరెక్ట్ గా డ్యూ డేట్ లో అని. ఇంకా ఇన్ కూడా సమ్మర్ లో, డిసెంబర్ లో, 1992లో, అదే సంవత్సరంలో, ఇంకో గంటలో, అట్లా అన్నమాట. లో, లో, ఎట్, బై. తర్వాత త్రూ అంటే గుండా అని, ఆ మార్గం గుండా వెళ్ళడం. టువర్డ్స్ అంటే అటువైపు వెళ్ళడం అని. అదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిపోజిషన్స్ ఇక్కడ చూడండి. అబౌట్ ఫర్ టాపిక్స్ మీనింగ్ వాట్ అబౌట్. టాపిక్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు దేని గురించి అంటాం కదా, వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ అంటాం కదా, అట్లా అనమాట. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యూ, నీ గురించే మేము మాట్లాడుకుంటాం. అబౌట్ యూ ఎవరి గురించి, గురించి. అయితే ప్రిపోజిషన్స్ అంటే మీకు తెలుగులో విభక్తి ప్రత్యయాలు ఉన్నాయి కదా, విభక్తి ప్రత్యయాలు ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రిపోజిషన్స్ అన్నమాట. చెప్పండి తెలుగులో విభక్తి ప్రత్యయాలు ఏంటి? చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ చేతంచేన్ తోడంతోన్, కొరకున్ కై. తర్వాత ఓ, ఓయి, ఓరి, ఓసి. తర్వాత అదే అట్లానే విభక్తి ప్రత్యయాలు ఉన్నాయి కదా, విభక్తి ప్రత్యయాలే ఇంగ్లీష్ లో మనం ప్రిపోజిషన్స్ అని అంటామన్నమాట. కాకపోతే మనము జాగ్రత్తగా స్టడీ చేయాలి. వై? బికాస్ ఇట్ ఇస్ అ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ టు us. అబౌట్ ఫర్ టాపిక్స్ మీనింగ్ వాట్ అబౌట్. ఎట్ ఫర్ ఏజ్, ఏజ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఫలానా ఏజ్ లో అని చెప్పడానికి. షీ లర్న్ కంప్యూటర్ ఎట్ 65, ఆమె 65 సంవత్సరాలు అప్పుడు కంప్యూటర్స్ నేర్చుకుంది. బిసైడ్, బై ద సైడ్ ఆఫ్. బిసైడ్ అంటే ప్రక్కని అని. బిసైడ్ టెంపుల్, బిసైడ్ స్కూల్, స్కూల్ పక్కని, టెంపుల్ పక్కని. బిసైడ్స్ అంటే దాంతో పాటు అని. ఇన్ ఎడిషన్ టు, తో పాటు. బిసైడ్స్ హిస్ బిజినెస్, తన బిజినెస్ తో పాటు ఇంకా అతను ఇంకా ఏదో చేస్తాడు. బిసైడ్స్ హిస్ బిజినెస్ హీ హ్యాస్ హిస్ ఓన్ ప్రొఫెషన్, ఇంజనీరింగ్ కెరీర్, అట్లా చెప్పుకుంటాం అనమాట. బిసైడ్ అంటే ప్రక్కని, బిసైడ్స్ అంటే దానితో పాటు. టిల్ అప్ టు ఏ సర్టన్ పాయింట్ ఇన్ టైం, వరకు. టిల్, అంటిల్. టిల్ అనేది ఒక సర్టన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వరకు అని చెప్పేటప్పుడు టిల్. వెయిటెడ్ ఫర్ హెర్ టిల్ 10 o'clock. ఆ అమ్మాయి గురించి 10 గంటల వరకు నేను వెయిట్ చేశాను. అంటిల్ అప్ టు ఏ సర్టన్ పాయింట్ ఇన్ టైం, హౌ లాంగ్ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు లాస్ట్. అది కూడా మళ్ళీ టిల్ లానే అంటిల్ కూడా ఉపయోగిస్తాం, వరకు అనే సెన్స్ లోనే. హౌ లాంగ్ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు లాస్ట్, ఏదైనా ఒకటి ఎంతకాలం ఉంటుంది అని చెప్పడానికి కూడా అంటిల్ ని యూస్ చేస్తాం. అంటిల్ ద ఎండ్ అంటే చివరి వరకు. అంటిల్ సన్ రైజ్, సూర్యాస్తమయం వరకు, వరకు. బై, బై చూడండి. హూ మేడ్ ఇట్, ఎవరు దాన్ని తయారు చేశారు. చూడండి, ఏ బుక్ బై చార్లెస్ డికెన్స్. యాక్చువల్లీ ఏ బుక్ బై చార్లెస్ డికెన్స్. You often write in your annotations, these lines are taken from a letter to his son's teacher written by Abraham Lincoln. By Abraham Lincoln. వాళ్ళ చేత అనే మీనింగ్. రైజ్ ఆర్ ఫాల్ ఆఫ్ సంథింగ్, ఏదైనా మొదలవడం లేకపోతే పతనం అవడం. ప్రైసెస్ హ్యావ్ రిజన్ బై 10%, రేట్లు 10% పెరిగాయి. ట్రావెలింగ్ అదర్ దాన్ వాకింగ్ ఆర్ హార్స్ రైడింగ్. వాకింగ్ కి, హార్స్ రైడింగ్ కి బై అని వాడు ఆన్ ఫుట్ అని వాడతాము. కానీ ఏదైనా ప్రయాణ సాధనాలు ప్రయాణించేటప్పుడు ఫలానా దాని గుండా మనం ప్రయాణించాం, ఫలానా దాని మీద ప్రయాణించాం అని చెప్పడానికి బై యూజ్ చేస్తాం. బై కార్, బై బస్. బస్ లో వెళ్ళాం, కార్ లో వెళ్ళాం, బస్ తీసుకున్నాం, అట్లా అన్నమాట. ఫ్రమ్, హూ గేవ్ ఇట్, ఎవరు ఇచ్చారు. టు ఎక్స్పీరియన్స్ పెయిన్ ఆర్ డిసీజ్, ఏదైనా ఒక వ్యాధి గురించి మనం భరిస్తున్నాము, లేకపోతే ఫలానా వాళ్ళు సఫర్ అయ్యారు అని చెప్పేటప్పుడు ఫ్రమ్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఎవరు ఇచ్చారు చెప్పేటప్పుడు కూడా ఫ్రమ్ ని యూజ్ చేస్తాం. మనం ఇంకా ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు ఫ్రమ్ టు పాయింట్ ఆఫ్ ప్లేస్ గురించి, అంటే ఫలానా ప్లేస్ నుండి ఫలానా ప్లేస్ వరకు అని చెప్పేటప్పుడు కూడా ఫ్రమ్ ని ఉపయోగిస్తాం. ఏ ప్రజెంట్ ఫ్రమ్ అంకుల్, సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్. మనం సాధారణంగా చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే సఫరింగ్ విత్ ఫీవర్ అంటాం, కానీ సఫరింగ్ అనే
వెర్బ్ వచ్చినప్పుడు ప్రక్కనే కంపల్సరిగా ఫ్రమ్ అనే ప్రిపోజిషన్ మాత్రమే రావాలి. ఏ ప్రజెంట్ ఫ్రమ్ అంకుల్, అంకుల్ నుండి ప్రజెంట్. ఇన్ ఎంటరింగ్ ఏ కార్ ఆర్ ట్యాక్సీ, ట్యాక్సీలో కానీ కార్లో కానీ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు. గెట్ ఇన్ ద కార్, రా కార్లోకి రా, రా లోపలికి రా అని పిలవడానికి ఇన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఆఫ్, హూ వాట్ డిడ్ ఇట్ బిలాంగ్ టు, ఆఫ్ అనేది ఎవరికి లేక దేనికి సంబంధించినది అని చెప్పేటప్పుడు. ఏ పేజ్ ఆఫ్ ద బుక్, ఆ బుక్ లోని ఒక పేజ్. వాట్ డస్ ఇట్ షో, ద పిక్చర్ ఆఫ్ ఎ ప్లేస్. వాట్ డస్ ఇట్ షో, దేన్ని చూపిస్తుంది, ద పిక్చర్ ఆఫ్ ఎ ప్లేస్, ఒక ప్లేస్ యొక్క బొమ్మ. ఆఫ్, ఓఎఫ్ఎఫ్ ఆఫ్ అనేది లీవింగ్ ఏ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ ని వదిలి వెళ్ళడం. అంటే మనము ఫ్లైట్ ఎక్కినప్పుడు, లేకపోతే బస్ ఎక్కినప్పుడు, ట్రైన్ ఎక్కేటప్పుడు, దిగేటప్పుడు గెటింగ్ ఆఫ్ అని అంటాం అనమాట. దీన్ని ఫ్రేజల్ వర్బ్ గా కూడా ఉపయోగిస్తాము. చూడండి, గెట్ ఆఫ్ ద ట్రైన్, ట్రైన్ నుండి దిగు. ఆన్, వాకింగ్ ఆర్ రైడింగ్ ఆన్ హార్స్ బ్యాక్, ఏదైనా హార్స్ బ్యాక్ అంటే గుర్రం మీద ప్రయాణించేటప్పుడు లేకపోతే నడిచేటప్పుడు. ఆన్ ఫుట్, చూడండి ఇందాక చెప్పాను కదా, బై ఫుట్ అని అనకూడదు. ఐ ట్రావెల్ ఆన్ ఫుట్, ఐ ట్రావెల్ ఆన్ ఫుట్. ఎవ్రీడే ఐ గో టు స్కూల్ ఆన్ ఫుట్ అంటాం తప్ప బై ఫుట్ అని, బై వాక్ అని అను అనమాట. ఆన్ హార్స్ బ్యాక్, గుర్రం మీద ఎక్కొచ్చాను అని చెప్పడానికి ఆన్ హార్స్ బ్యాక్. అవుట్ ఆఫ్, లీవింగ్ ఏ కార్ ఆర్ ట్యాక్సీ, ట్యాక్సీని కానీ కార్ని కానీ వదిలిపెట్టేటప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ అని అంటాం. గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్యాక్సీ, ఓ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బస్, అట్లా అనమాట. గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద కార్. ఆన్, ఫర్ ఎ సర్టన్ సైడ్, ఫర్ ఏదైనా ఒక దిక్కులో చెప్పేటప్పుడు. ఆన్ ద లెఫ్ట్, ఆన్ ద రైట్, అట్లా చెప్తాం. ఏ రివర్ ఆర్ లేక్, లండన్ లైస్ ఆన్ ద థేమ్, ఏదైనా రివర్ గురించి లేక్ గురించి చెప్పేటప్పుడు లండన్ లైస్ ఆన్ ద థేమ్స్, లండన్ అనేది థేమ్స్ నది ప్రక్కనే ఉంది, లేక లండన్ థేమ్స్ దగ్గర ఉంది. ఫర్ ఎ ఫ్లోర్ ఇన్ ఎ హౌస్, ఆన్ ద ఫ్లోర్, ఏదైనా వస్తువు గురించి లేకపోతే రిలేటెడ్ మ్యాటర్ చెప్పేటప్పుడు ఆ వస్తువు ఎక్కడుందో తెలియజేయడానికి ఆన్ ద ఫ్లోర్ అని అంటాము. టు, ఇన్ ప్రిఫరెన్సెస్, టు అనే వెర్బ్, టు అనే ప్రిపోజిషన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ప్రిఫర్ అనే వెర్బ్ తో కంపల్సరిగా టు ని మాత్రమే, టు అనే ప్రిపోజిషన్ ని యూజ్ చేయాలి. ఐ ప్రిఫర్ కాఫీ టు టీ, ఐ ప్రిఫర్ కాఫీ దాన్ టీ అనకూడదు. ఐ ప్రిఫర్ కాఫీ టు టీ. లిసనింగ్, షీ ఈజ్ లిసనింగ్ టు మ్యూజిక్. లిసన్ అనే వెర్బ్ తో మనము మాట్లాడేటప్పుడు కూడా టు అనే ప్రిపోజిషన్ నే వాడతాము. See here is a beautiful poem. Listen to me attentively. Inside the schoolhouse, toward the window she stares. After the bell rings among her schoolmates, she runs through the hallways, past the classrooms, outside to the warm fresh air. Behind she leaves those cold, dreary days. Before her or long days of fun, without a thing to worry about. Under the warm sun she lies, near her a butterfly flies. Across the sky a rainbow spreads. With her friends she goes to the beach. About the waves she dreams. About the waves she dreams. Beyond the prairies she runs. Beyond the prairies she runs. Inside the house she never steps. On the hills of grass she rolls. Into another lazy day she goes since summer came around. See here, it is all about prepositions. Say, listen to me. Inside the house, inside the schoolhouse, toward the window she stares. ఇక్కడ స్కూల్ వేరు హౌస్ వేరు కాదు, స్కూల్ బిల్డింగ్ లోపల నుండి అని. ఇన్సైడ్ ద స్కూల్ హౌస్ అంటే స్కూల్ హౌస్ లోపల నుండి. ఇన్సైడ్ అనేది ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్. టువర్డ్ ద విండో షీ స్టేర్స్, కిటికీ వైపు అమ్మాయి చూస్తుంది. స్కూల్ బిల్డింగ్ లోపల, ఇన్సైడ్. టువర్డ్ ద విండో షీ స్టేర్స్, కిటికీ వైపు అమ్మాయి చూస్తుంది. ఆఫ్టర్ ద బెల్ రింగ్స్, బెల్ రింగ్ అయిన తర్వాత అమాంగ్ హెర్ స్కూల్ మేట్స్ షీ రన్స్, స్కూల్ మేట్స్ తో పాటు ఆమె పరుగులు పెడుతూ ఉంది. త్రూ ద హాల్వే, ఎక్కడ పరిగెడుతుంది, హాల్వేస్, హాల్స్ మధ్యలో నుండి, త్రూ మధ్య గుండా. పాస్ ద క్లాస్ రూమ్స్, క్లాస్ రూమ్స్ దాటుకుంటూ, పాస్ట్ ద క్లాస్ రూమ్స్, అవుట్ సైడ్ టు ద వార్మ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్, బయటికి ఫ్రెష్ ఎయిర్ పీల్చడానికి. బిహైండ్ షీ లీవ్స్ దోస్ కోల్డ్ డ్రీరీ డేస్, బిహైండ్, బిఫోర్ హెర్
or long days of fun before, without a thing to worry about. Under the warm sun she lies near her a butterfly flies across the sky a rainbow spreads. With her friends, she goes to the beach with two. About the waves she dreams, beyond the prairie she runs, beyond. Inside the house she never steps. On the hill grass on she rolls. Into another lazy day she goes into. Since summer came around, since బాగుంది పోయం చక్కగా అర్థవంతంగా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు, వాటిని మీరు ఫిల్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ యువర్ your homework. 15 blanks. Say simple prepositions, kinds of prepositions. There are so many kinds of prepositions. Here you are given with 3 kinds of prepositions. Say simple prepositions. Simple prepositions are short words like yet, by, for, from, in, into, off, on, out, over, till, to, up, upon, with, under, down, etc. Simple, compound, and phrase prepositions. There are 3 types: simple prepositions, compound prepositions, and phrase prepositions. I am coming with you. Dr. Sunshine is in the lecture hall. We are going to the market. Compound prepositions, which are generally formed by prefixing a preposition. Usually A is no or B by. A is equal to no or B is equal to by to a noun. An adjective or an adverb: about, above, across, along, amidst, among, amongst, around, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, inside, outside, underneath, within, without. We walked around the city for an hour. There's a modem within the computer. There is a modem within the computer. See, phrase prepositions, groups of words used with the force of a single preposition, according to, in accordance with, in place of, agreeably to, in addition to, in reference to, along with, in or on behalf of, in regard to, away from, in case of, in spite of, because of, in comparison to, instead of, by means of, in consequences of, on account of, by virtue of, in favor of, with a view to, by way of, in front of, with an eye to, conformly to, in lieu of, with reference to, for the sake of, in order to, with regard to. He did everything according to the rules. Because of her sickness, Rajani did not go to the party. Expressions without prepositions. Some verbs are normally followed by direct objects without prepositions. Examples are enter, discuss, marry, lack, resemble, approach, avoid, advocate, seek, demand, request, under, order, emphasize, etc. We entered the compound, not we entered into the compound. A number of expressions of time, beginning, next, last, this, that, one, ever, each, some, and any are used without prepositions. See you next Sunday, not see you on next Sunday. Buses leave for Vijayawada every 10 minutes, not the buses leave in every 10 minutes. Prepositions are also dropped before what time. What time does the train arrive? More natural than at what time does the train arrive? Okay. See here. You have given with examples. You try to fill in the blanks in A with the answers that are given in B. Fill in the blanks with appropriate prepositions listed in B. Okay, listed under B. See, here are some exercises given to you. Now I am going to shift to your WhatsApp.